Okay, engineers. Actually, in the part we are going to see about EK diagram, energy momentum diagram, as well as occupational probability. Electron probability எங்கெங்க அதாவது அந்த எனர்ஜி லெவலில் எங்கெங்கெல்லாம் அதனோட probability of occupation இருக்குது அப்படின்றத we are going to see. Right, in the EK diagram, this is an important 5-mark question. So EK diagramல பார்த்தீங்கன்னா particularly this diagram is much more important. இந்த diagram மட்டும் போட்டிங்கனாலே போதும். So if you want to get good marks, for example 5 out of 5 I want to get அப்படின்னாக்கா, so you have to draw this diagram with that, right? EK diagram, what it is saying, the total material is having a free electron, right? And the free electrons எல்லாமே அதனோட குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ எங்கெல்லாம் இருக்குது, என்னென்னா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கும் என்னென்ன ஸ்டேட் இருக்குது. ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் டிஃபைன்ட் பை த EK diagram, த எனர்ஜி அண்ட் த மொமெண்டம் ஆஃப் த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இன்சைட் த மெட்டீரியல் அப்படின்றது தான் இட் இஸ் ஷோயிங். ஆக்சுவலி இந்த 3 டயக்ராம், பீரியாடிக் ஜோன், எக்ஸ்டெண்டட் ஜோன், ரெடியூஸ்டு ஜோன், 3 ஜோன் இருக்கு இல்லையா. அந்த பீரியாடிக் ஜோனில் we are having a different states. See, this is your band diagram. Band diagram na conduction band, valence band. This is your energy gap between the conduction band and valence band. We are having energy gap, right? Idhula in the part mattum, for example, this from this part from here to here as this one, இதுதான் இது மென்ஷன் பண்ணுறது. ஸோ பீரியாடிக் ஜோன் அப்படின்றது கம்ப்ளீட் டயக்ராம், அண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் ஜோன்ன்றது ஸோ அதில் இருக்கிற ஒரு பிரில்லியான் ஜோன் பார்ட் மட்டும். ஸோ த டாட்டட் லைன்ஸ் ஆர் த ரைட், த டாட்டட் லைன்ஸ் ஆர் த பிரில்லியான் ஜோன்ஸ், த டாட்டட் லைன்ஸ் ஆர் த ஆக்குபேஷனல் அந்த ஸ்டேட்டை வந்து we are calling it as பிரில்லியான் ஜோன் அப்படின்னு சொன்னோம். திஸ் இஸ் யுவர் ஃபஸ்ட் பிரில்லியான் ஜோன், அப் டு திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் பிரில்லியான் ஜோன், அண்ட் அப் டு திஸ் இஸ் யுவர் செகண்ட் பிரில்லியான் ஜோன். அந்த ஒவ்வொரு பிரில்லியான் ஜோனில் இருக்கிற அலோவ்டு பேண்டு, ஃபர்பிடன் பேண்டை we have drawn here. So this part is this one, and this part is this one, this two. Okay, in the same way the next energy level will come here, right? So that is your this part. So brilliant zone 1, brilliant zone 2, and brilliant zone 3. So this is your EK diagram. The EK diagram is periodic zone part, extended zone part, reduced zone part. The reduced zone is ஒன்றுமே இல்லை, நார்மல் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டயக்ராம் தான். கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் வேலன்ஸ் பேண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த எனர்ஜி ஸ்டேட். திஸ் இஸ் யுவர் எம்டி கண்டக்ஷன் பேண்ட், அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் ஃபீல்டு வேலன்ஸ் பேண்ட். ஃபீல்டு வேலன்ஸ் பேண்ட் இஸ் ஹேவிங் எலக்ட்ரான்ஸ், and it is your energy gap. This energy gap, the energy that you have to supply to the semiconductor is having more than this. இந்த பேண்ட் கேப்பை விட அதிகமான எனர்ஜி இருந்ததுனால தான், ஸோ the valence electron will go from here to here. This is known as carrier generation, right? What is that? This is known as carrier generation. Right? And நம்ம எல்இடியில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா, இந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் it has to come to the ground state. While coming it will emit photons அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. திஸ் இஸ் யுவர் இந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வர்ற அந்த ஸ்டேட்டு தான் we are calling it as recombination. What is that? Recombination. என்னால் கரெக்டாக எழுத முடியல, ரைட்? Recombination. So this is your EK diagram. What it is explaining, it is the energy and momentum diagram. The essential features, the total EK diagram has been explained by Kronig and Penny. So that's why we are calling it as Kronig-Penny model. நீங்கள் கூகுளில் போட்டிங்கனாலே வரும் Kronig-Penny model அப்படின்னு போட்டால் அந்த டயக்ராம் வரும். ஸோ EK diagram was clearly explained by the Kronig-Penny, right? அந்த மாடலில் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. And what they are considering as இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸோட எனர்ஜி, அதனோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, அது எல்லாமே டோட்டலாக they are considering as periodic array of square roots. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்கே ஒரு ஆட்டம் இருக்கும், அதனோட நியூக்ளியஸ் இருக்குது. இங்கே ஒரு ஆட்டம் இருக்கும், அதோட நியூக்ளியஸ் இருக்கும். ஆட்டம் இருக்குது, நியூக்ளியஸ் இருக்குது. உங்களோட ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா, ஓகே, அதனோட எனர்ஜி வாஸ் ஹை. ஓகே, இஃப் இட் இஸ் கோயிங் ஹியர் the energy was low. If it is going here in between the atoms, ஏன் இங்கே போகும்போது எனர்ஜி லோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா, here it is having a positive particle. இந்த பாசிட்டிவ் பார்ட்டிக்கல் வந்து இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு அதனோட மூமெண்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ இந்த கேப்பில் எனர்ஜி இஸ் ஹை, அண்ட் நியர் த ஆட்டம் த எனர்ஜி இஸ் லோ, ஹை லோ. இதை தான் நம்ம பீரியாடிக் அரே ஆஃப் ஸ்கொயர் வெல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்கொயர் வெல். அப்படின்னா கிணறு மாதிரி இருக்கா, ரைட்?
this is your square well, this is one well, two well, three well. அப்போ எலக்ட்ரானோட மூவ்மெண்ட் வந்து it is a periodic array of square wells அப்படின்னு சொல்லி EK diagram சொல்கிறாங்க. The energy spectrum of the electron consists of a number of allowed energy bands separated by forbidden regions. So this one is your allowed band. எங்கெங்கெல்லாம் continuous line இருக்கோ those are all allowed bands, and எங்கெங்கெல்லாம் discontinuous line இருக்கோ those are all forbidden bands, right? The discontinuous line forbidden band, allowed band அப்படின்னா continuous line இருக்கும். அப்போ எங்கெல்லாம் continuous lines இருக்கோ, this continuous line is your allowed band, and this discontinuous line is your forbidden band, this continuous line is your allowed band, and this is a discontinuous, this is a forbidden band. அப்போ இங்கே எங்கெல்லாம் இருக்கோ இங்கெல்லாம் forbidden, இங்கெல்லாம் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை. எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் லெவல். ஸோ திஸ் இஸ் எலக்ட்ரான் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இதுதான் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம எந்த அளவுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு உன்னோட எலக்ட்ரான் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் ஆர் த allowed bands and the gap is the forbidden band, right? The width of the allowed energy band increases with increasing values of alpha E ன்னு சொல்கிறாங்க. ஆல்ஃபா E பொறுத்து, அதாவது எனர்ஜியை பொறுத்து, the energy that you are supplying to the மெட்டீரியல், இந்த மெட்டீரியலுக்கு நீ எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் அப்படி இல்லைன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஏதாவது ஒன்று சப்ளை பண்ணுவோம், அந்த எனர்ஜியை பொறுத்து அலோவ்டு எனர்ஜி பேண்டோட வித் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ரைட்? இந்த சேம் வே இன்க்ரீஸிங் பைண்டிங் எனர்ஜி, அதனோட பைண்டிங் எனர்ஜியை பொறுத்து வித் ஆஃப் த பேண்ட் டிக்ரீஸஸ். பைண்டிங் எனர்ஜி அப்படின்றது இந்த எலக்ட்ரானும் நியூக்ளியஸும் சேர்ந்து அட்ராக்ட் பண்ணி பவுண்ட் பண்ணி வைக்குது இல்லையா, அந்த எனர்ஜியை தான் we are calling it as binding energy. அதை பொறுத்து உன்னோட வித் ஆஃப் த பேண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. வித் அப்படின்னா நம்ம இதை தான் சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் வித். ஸோ திஸ் has to be increased, decreased because of energy as well as binding energy. They are allowed energy bands separated by forbidden bands. அதெல்லாம் ஓகே. The electronic energy functions EK are periodic in wave vector. இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். இது வேண்டாம், இது தேவையில்லை, ரொம்ப டீட்டெயிலாம் வேண்டாம். நீங்கள் ஒரு 5 பாயிண்ட் எழுதுனீங்கன்னா போதும், ரைட்? இந்த -5லேருந்து +5 வரைக்கும் it is known as first Brillouin zone. So this part is your first Brillouin zone. I already said that, right? So this part 2π லேருந்து -5 is your second Brillouin zone. So it has been discussed in the next point. So இந்த 5 பாயிண்ட் மட்டும் எழுதுனீங்கன்னா you will get 5 marks, and the next 5 mark question is occupational probability. Occupational probability na the probability of the electron which has to be presented inside the material அப்படின்றது தான் நமக்கு occupation probability நம்ம clear-ஆ explain பண்ணுறோம். The occupation probability has been explained by P of E is equal to 1/1 plus e to the power e minus ef by kt. இந்த occupation probability நம்ம Fermi-Dirac distribution வச்சு தான் நம்ம we can able to define. டெம்பரேச்சரை பொறுத்து the probability should be varies. நான் ஆல்ரெடி இந்த 2 மார்க்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதே I have said that இந்த EF விட E வந்து குறைச்சலாக இருந்தது அப்படின்னா P of E is equal to 1. ஓகே, EF விட E வந்து கிரேட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் P of E is equal to 0. The same thing has been explained here, but little bit detail is there in that, ரைட்டா? அதை பொறுத்துனா we are getting varied. So you have to draw this diagram. இது எல்லாமே அதுதான் சொல்லுது. E is lesser than EF, E is greater than EF, E is equal to EF. இது ரெண்டுமே ஓகே. இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் ப்ராபபிலிட்டி வந்து 1 0ன்னு வந்துடுது. அதாவது எலக்ட்ரான் இருக்கும், எலக்ட்ரான் இல்லை. ஓகே, இன் திஸ் கேஸ் ஈயும் இஎஃப்பும் சேமாக இருந்துச்சு, ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி த ப்ராபபிலிட்டி இஸ் 50%. 50 அப்படின்னா எலக்ட்ரான் எங்கே வேணால் இருக்கலாம். தட் வாட் இட் மீன்ஸ் இந்த கேஸில். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் 50% பார்ட். திஸ் இஸ் யுவர் EF இஸ் ஈக்குவல் டு E. இந்த பார்ட்டு தான் EFும் Eயும் சேமாக இருக்கிற பார்ட். இப்போ இந்த பார்ட்டு EF விட, அதாவது Eயை விட EF கிரேட்டராக இருக்கிற பார்ட். இந்த பார்ட்டு Eயை விட EF கிரேட்டராக இருக்கிற பார்ட். ஓகே, இது வந்து உன்னோட 0 ஸ்டேட். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் 0, திஸ் இஸ் யுவர் 1 அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் 0.5. இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக ஈயும், அதாவது E அப்படின்னா எனர்ஜி ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான், அதுவும் ஃபெர்மி எனர்ஜியும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா த எலக்ட்ரான் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஷுட் பி between 1 and 0. எங்கே வேணால் இருக்கலாம். 50% 1ல் இருக்கலாம், 50% 0ல் இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ திஸ் ஒன் கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் திஸ், ரைட் சார். இஃப் யூ இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர், நீ டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற, இங்கே இது வந்து 0 கெல்வினுக்கு. ஸோ இஃப் யூ இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் 1000 கெல்வினுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி த ஸ்பேஸ் வந்து இது இருக்கும். இப்போ எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் 6 இருந்தாலே போதும். இந்த கேஸில் பாருங்கள், த எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இஸ் 7. இந்த 7 அப்படின்றது சிலிக்கானோட எனர்ஜி கேப்போட வேல்யூ. ஓகே, சிலிக்கானுக்கு நீங்கள் 7 எலக்ட்ரான் கொடுத்தீங்கன்னா தான் த எலக்ட்ரான் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த கண்டக்ஷன் பேண்ட், ரைட்? இந்த கேஸில் பட் அது வந்து T ஈக்குவல் டு 0ல். இப்போ T ஈக்குவல் டு 1000ல் அதே சிலிக்கானுக்கு இஃப் யூ கிவ் 6
6 electron volt கொடுத்தாலே it will go to the excited state sir. அப்போது 6ல இருந்து 8 வரைக்கும் உன்னோட ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் சேஞ்சிங் பிகாஸ் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர். அப்போ எக்ஸ்டர்னல் பேராமீட்டர் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஆல்சோ பிளேஸ் a major role in the electrons energy, right? So that is the thing, main thing, right sir? That is explained by in this points, right? Occupational probability முடிஞ்சிச்சு, EK diagram முடிஞ்சிச்சு. The next part we will see the density of energy.